नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। पंजाब विधान सभा ने शुक्रवार नूं केंद्र सरकार वालों जारी किए गए 3 खेती ऑर्डीनेंस और बिजली सोध बिल 2020 नूं विधान सभा दे विच मता पा के रद्द कर दिता। हुण पंजाब दा रोस प्रगटाउण दे लई संसद दे दोवें सदनां नूं इह मता भेजिया जावेगा। पर इस सब के दौरान कोरोना की नैगेटिव रिपोर्ट आने वाले विधायकों नूं ही सदन के अंदर आउण दी इजाजत दी गई। पर इस सैशन दे विच अकाली दल दा श्रोमणी अकाली दल दे कोई भी विधायक सदन की कार्रवाई दे विच शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने एक तलख कमेंट भी किया कि आनंदपुर साहब का मता लियाउण वाली पार्टी के MLAs पंजाब के हक लई सब तो वड्डे मसले के उत्ते गायब रहे। दूसरे पासे अकाली दल के MLAs ने एतराज़ जाहिर किया कि कोरोना के नाम हेठ उन्होंने घरां दे विच नज़रबंद किया गया सीगा। आम आदमी पार्टी ने भी इस सारे मुद्दे नूं लैके आपदे एतराज़ जाहिर किए। हालांकि आम आदमी पार्टी के भी कई MLAs नूं विधान सभा के अंदर दाखिल नहीं होने दिता गया। पर जदों कांग्रेस के अपने ही कोरोना पॉजिटिव MLA सदन के अंदर पाए गए तो आम आदमी पार्टी ने इस मसले नूं लैके काफ़ी हो हल्ला किया और खास तौर पर अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के MLA ने इस मुद्दे नूं प्रमुखता नाल चुनिया कि प्रमुखता नाल चुक्या कि सरकार ने दूसरी पार्टियां दे MLAs उत्ते नज़रसानी रखी पर अपने वारी उन्होंने जिहड़े है नियम कानूनां नूं नज़रअंदाज कर दिता। कि श्रोमणी अकाली दल के विधायक जानबूझ के सदन तो दूरी बना के रखी कि बीजेपी सरकार वालों जारी किए गए ऑर्डीनेंस के मसले के उत्ते उन्होंने सवालों का जवाब देना पएगा और कोरोना नूं लैके जिहड़े नियम तय किए गए सी उन्होंने भी जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया। इस मुद्दे ते गलबात करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। साडे नाल आम आदमी पार्टी के MLA अमन अरोड़ा जुड़े हुए हैं। अमन जी बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा दे। साडे नाल कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ते हाईकोर्ट तो एडवोकेट दलजीत सिंह गिल जी जुड़े ने। दलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोमणी अकाली दल के MLA पवन टीनू साडे नाल जुड़े हुए हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहला पवन जी तुहाडे तो सवाल लै लैंदे आ। जिस तरह मैं पहले दस्सिया कि मुख्यमंत्री ने बड़ा एक कमेंट किया दिखा कि जिहड़ी पार्टी ने कदे आनंदपुर साहब दे मता लिआंदा सीगा सूबे दे हक्कां दी वध गल करदे रहे, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ सूबे दे हक ਦਾ एडा ਵੱਡਾ मसला सीगा सारे सूबे दे किसानां दे नाल जुड़िया होया मसला सीगा ते कोरोना दा बहाना मार के MLA गए ही नहीं। देखो भाटिया जी, मुख्यमंत्री जी तो आप 3-4 महीने तो अंदर बैठे है, क्वारंटाइन होए बैठे ते ये सैशन बुला के सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। सैशन का कोई मायना नहीं। ते पहला तो CM साहब अपने स्पीकर नूं पुछ लैण भी की स्पीकर ने रोकिया श्रोमणी अकाली दल के विधायकों नूं लिखती तौर ते फिर सदन च बयान देना चाहिए। एक बड़ा गैर जिम्मेवाराना बयान आ मुख्यमंत्री जी का विधान सभा च। दूजा फिर होम मिनिस्टर भी आप ही ने फिर पुछ लैण अपनी पुलिस कोलों भी MLA होस्टल च पुलिस क्यों लाई गई सी सानू रोकण वास्ते। तो एक्चुअली सरकार दे कोल भाटिया जी पौने 3 साल दी कोई उपलब्धि कोई अचीवमेंट नहीं हैगी देखण नूं दस्सण नूं। इस करके श्रोमणी अकाली दल नूं ओपोजिशन नूं विधान सभा दे फ्लोर ते आउण तो रोकिया गया तां कि असीं जहरीली शराब दा मुद्दा जिहड़े इन्हां दे MLA ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 125 ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚ ਬਟਾਲੇ ਚ ਤੇ ਜੜਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ 5600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸ਼ਰਾਬ ਬਕਵਾਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। पर अमन जी क्या नैगेटिव रिपोर्ट लैके अमन जी पवन जी नैगेटिव रिपोर्ट लैके तुहाडे MLA जा सकते सी? एटलीस्ट एक गल की जा सकती सी उत्थे जिस तरह के नाल आम आदमी पार्टी के MLA भी पहुंचे भी साडी नैगेटिव रिपोर्ट हैगी है सानू जाण दिओ। इस तरह का एफर्ट भी नहीं होया अकाली दल के MLAs वालों। पर इन्हां नूं जाण दिता फिर ये तो PP किट्टां भी पा के गए सी। पुछो भी गए है अंदर ਉਹ ਸਿਰਫ मैं एफर्ट की गल कीती है। एफर्ट्स देखो जो ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਆਏ ਕਿਤੇੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਆਫ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ। 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਓ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3, ਮੈਂ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐਗਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦਾਲ ਡੁੱਲ ਗਈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਚੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਲ ਗਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ 2 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਮਿਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੀਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਸਮਰਥਨ? ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 14, ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਦੂਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤੀਜਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਣੇ ਪੈ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ CMIE ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਕਿ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਇਨਕਮ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਜ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ। ठीक है पवन जी ये दो मुद्दे उठे ने, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों अकाली दल के अगेंस्ट उठे। जी अमन होना ने गल कही है कि अकाली दल एडे आग्याकारी कदों तो हो गए। अकाली दल ने धारा 144 लगी दे विच चंडीगढ़ दे विच प्रोटेस्ट किए है, लगातार गिरफ्तारियां देंदे रहे हैं। वो थोड़े दिन पहले असीं खुद कवर किए है और मैं तुहानूं पिछले विधान सभा सैशन की एक याद करा देना। जिस समय अकाली दल के MLAs नेम किए गए सी स्पीकर दे वल्लों, स्पीकर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 MLA ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਅਮਨ ਜੀ, ਬਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਢ ਗਾਂਢ ਕਿਹਦੀ ਆ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਕੌਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ MLA ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧੜਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ MLA ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, BJP ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, BJP ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, BJP ਵਾਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ MSP ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ APMC ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਵਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਈਏ
ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MSP ਰੇਟ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੌਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ ਅਮਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਘਰੇ 5 ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਵਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਵੇਂ ਜੀ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸੜਕ ਟੱਪਾਂ ਕਿ ਨਾ ਟੱਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ BJP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਦਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਸਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਕਿਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ 7 ਲੱਖ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੂਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ 17 'ਚ ਵੀ 19 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਵਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਪਮਿਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਆਮ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟੈਚੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟੈਚੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ 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 ਹਾਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਚੋਗੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਪਵਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪਵਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਹੁਣਾ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਜੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤੇ ਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ। ਪਵਨ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਜੀ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਆਖਰੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਤੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੈਸੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਵਨ ਜੀ ਕਨਕਲੂਡ। ਅਮਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਈ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਮਨ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਪਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। अब मैं ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਵਨ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨਾ। ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਪਰ 3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਪੜ ਜਿਓ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਜੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ। ਪਮਿਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 152 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਨ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਪਵਨ ਜੀ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਸਲ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਛੋਟੀ ਦਵਾਨਗੇ ਕਿ 52,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੱਲ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਮਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਜੇ ਇਹ ਮਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। MSP ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, APMC ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸ਼ੂ ਅਮਨ ਜੀ 3.5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਵਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।